बहुपद चैप्टर विच असी जो पहला जानकारी हासिल की उस दी पूर्व ज्ञान की परख कर लैंदे हां। बच्चों, अंक गणित अते बीज गणित सब तो पहला लिखिया गया है। अंक गणित के सवाल ते बीज गणित के सवालों विच की अंतर हुंदा है, ये असी जानकारी पहला हासिल की सी। तुहाडे विचों कुछ विद्यार्थी तो बोल भी पे कि सर अंक गणित के सवालों विच ते बीज गणित के सवालों विच अंतर यह है कि अंक गणित के सवालों विच असी अंकां दी अते चिन्हां दी वरतों करते हाँ। जिवें बच्चों मैं एक सवाल लिखा कि 16 जमा 4 माइनस 5, इस सवाल विच मैं अंकां दी वरतों कीती अते चिन्हां दी जमा घटाओ दी वरतों कीती, भाव अंक गणित का सवाल है। जे मैं सवाल विच अंग्रेजी का अखर वरत लवां जिवें कि 16x जमा 9, तो हुण ये बीज गणित का सवाल बन गया। बच्चों, इस सवाल विच अंकां नूं अचल संख्यावां कहा जाता है ते अंग्रेजी दे अखरां नूं की कहा जाता है, चल संख्यावां, ते चिन्हां दी वरतों तां नाल करनी है। इस तरह अंक गणित ते बीज गणित दा अंतर तुहानूं पता चल गया। ते आओ व्यंजक ते बहुपद बारे जानकारी हासिल करिए। पहलां तुहानूं पता है कि जदों चल अते अचल संख्यावां भाव अंग्रेजी दे अखर अते अंक चल अते अचल संख्यावां नूं असीं जोड़ दईए, घटाओ कर दईए, गुणा कर दईए या भाग कर दईए अते चल संख्या की घात, जिवें चल संख्या है x, इस दी घात मैं लगा दी 5। ये चल संख्या की घात कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। बच्चों, वास्तविक संख्यावां की हुंदियां हन? वास्तविक संख्यावां हन माइनस वालियां सारियां संख्यावां, जमा वालियां सारियां संख्यावां, बटियां वालियां संख्यावां, वर्गमूल वालियां संख्यावां। ये सारियां ही संख्यावां विचों कोई भी चल संख्या की घात हो सकती है, वो एक व्यंजक बन जाता है। ते जदों असी बहुपद कहना होवे तां चल अते अचल संख्यावां दे नाल चल संख्या की घात केवल एक पूर्ण संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या जिवें कि प्यारे विद्यार्थियों, सब तो छोटी पूर्ण संख्या किहड़ी हुंदी है? बिल्कुल ठीक, कुछ विद्यार्थी बोल पे 0, इस तो बाद 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इस तरह पूर्ण संख्यावां वधियां जांदियां हन। ते बहुपद विच असी चल ते अचल संख्यावां दा जोड़, घटाओ अते गुणा लिखदे हां, भाग नहीं लिखदे। जेकर मैं एक व्यंजक लिख देवां 1/x जमा 1, इस विच चल संख्या भाग हो रही है, इसका मतलब ये व्यंजक है, बहुपद नहीं। यानी कि तुहानूं ये गल पता चल गई कि चल संख्या जेकर माइनस विच आ गई, चल संख्या की घात जेकर माइनस विच आ गई, जेकर चल संख्या की घात बटियां विच आ गई, जेकर चल संख्या वर्गमूल विच आ गई, तां फिर ये व्यंजक होवेगा, बहुपद नहीं। ते अचल संख्यावां, चल संख्यावां ते घातां बारे तुहानूं पता चल गया। चलो मैं एक बहुपद लिखदा हाँ, 5x दी 3 जमा 6x दी 2 माइनस 8। प्यारे विद्यार्थियों, इस विच अचल संख्यावां किहड़ियां हन? 5, बिल्कुल ठीक, 6 माइनस 8, ये सारे ही अचल संख्यावां हन। ते चल संख्यावां बच्चों, चल संख्यावां हन x दी 3, x दी 2। बच्चों, की इस पद विच भी कोई चल संख्या है? बिल्कुल है। बच्चों नूं लग गया पता कि सर x की घात 0 लिख दी है, इसका मतलब इस विच चल संख्या x की घात 0 है। x की घात 0 तो भाव 1, किसी भी संख्या की घात पावर 0 होवे तां उस नूं 1 कहा जाता है, उसका मुल 1 हुंदा है। चाहे संख्या असीं लिखीए चाहे ना लिखीए तां भी कोई फर्क नहीं पैंदा। ते बच्चों, आओ घातां की गल करिए। इस बहुपद विच पहले पद की घात कितनी है? 3, दूसरे पद की घात 2, तीसरे पद की घात 0। ते जे बहुपद की घात मैं दसनी होवे तां बिल्कुल ठीक, कुछ बच्चे बोले कि सर जिहड़ी सब तो वड्डी घात हुंदी है उही बहुपद की घात हुंदी है। इस तरह इस बहुपद की घात बन गई 3। इस उपरंत आओ
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੁਝ ਪਰਖ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਪਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਦੀ ਬਹੁਪਦ, ਦੋ ਪਦੀ ਬਹੁਪਦ, ਤਿੰਨ ਪਦੀ ਬਹੁਪਦ ਆਦਿ ਦਾ ਭਾਵ ਚਾਰ ਪਦੀ, ਪੰਜ ਪਦੀ, ਛੇ ਪਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦੀ ਬਹੁਪਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਦੀ ਬਹੁਪਦ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਦੀ ਬਹੁਪਦ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਤੇ x ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਇਹ ਦੋ ਪਦੀ ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਦੋ ਪਦੀ ਬਹੁਪਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 6x - 4 ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਦ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਪਦ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਪਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਦ ਹੈ, ਇਹ ਅਚਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਚਲ ਬਹੁਪਦ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਦੀ ਬਹੁਪਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 9x ਦੀ 2 - 7x ਜਮਾ 1। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਦ ਹਨ? 1 2 3। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਪਦੀ ਬਹੁਪਦ। ਜੇ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਘਾਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ, ਤਿੰਨ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਘਾਤੀ, 5 ਘਾਤੀ, 6 ਘਾਤੀ, ਸੀਮਤ ਸੰਖਿਆ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 7x - 4 ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਲ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ, ਇੱਕ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਬਣੇਗੀ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਵਿੱਚ ਘਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? 2। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 9a ਦੀ 2 - 4a ਜਮਾ 2। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ। ਤਿੰਨ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਵਿੱਚ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ 3। 7x ਦੀ 3 ਜਮਾ 6x - 1। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਘਾਤ ਬਣ ਗਈ 3। ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਪਦ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ? x ਦੀ -4 ਜਮਾ 2। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ? ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬੋਲੇ ਕਿ 4 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਪਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਾਤ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅੰਜਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਪਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂ ਹੋ x ਦੀ 4 ਜਮਾ 2 ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਪਦ ਬਣ ਗਿਆ, 4 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਓ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਸਿਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੋ ਬਹੁਪਦ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਸਿਫਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਚੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਪਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਫਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਸਿਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ? ਸਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਫਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। px ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਿਫਰ, ਭਾਵ ਕਿ x ਜਮਾ 5 ਬਰਾਬਰ ਸਿਫਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ x ਦਾ ਉੱਤਰ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? -5। ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ x ਬਰਾਬਰ -5 ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਸਿਫਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ?
ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰ ਕੇ। ਆਓ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ। x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -5 ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਮਾ 5 -5 ਜਮਾ 5 ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 0। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦੀ 0 ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ -5 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਲ ਇੱਥੇ ਭਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਭਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ 1 ਜਮਾ 5 ਭਾਵ ਕਿ 6, ਤਾਂ 0 ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ 2 ਭਰਨਾ ਚਾਹਾਂ 2 ਜਮਾ 5 ਭਾਵ ਕਿ 7, 0 ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ -5 ਭਰੀਏ ਤਾਂ -5 ਜਮਾ 5 0 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਪਦ ਦੀ 0 ਬਣ ਗਈ -5। ਆਓ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬਹੁਪਦ ਦੀ 0 ਪਤਾ ਕਰੀਏ। 0 ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ px ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? px ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ x ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ p ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। A B C D P Q R S X Y ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਪਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਪਦ y ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ y, ਜੇਕਰ ਬਹੁਪਦ a ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ a। ਚਲੋ ਆਓ ਅਸੀਂ 0 ਪਤਾ ਕਰੀਏ। px ਨੂੰ 0 ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਹੈ 3x - 2। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 0 ਦੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 3x ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ? 2 ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। -2 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ 0 ਜਮਾ 2 ਭਾਵ 2 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ -2 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 2 ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਧਰ 2 ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3x ਬਰਾਬਰ 2 ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ x ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਿਆ? x ਬਣ ਗਿਆ 2/3। 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਗਈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ 3 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ 3 ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਹੁਪਦ ਦੀ 0 ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? 2/3। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਬਹੁਪਦ ਦੀ 0 ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿਫਰ ਅਚਲ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਕੋਈ 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਗੈਰ ਸਿਫਰ ਅਚਲ ਬਹੁਪਦ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਚਲ ਬਹੁਪਦ ਹੈ 6, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ 0 ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿਫਰ ਅਚਲ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਕੋਈ 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਪਦ ਚੈਪਟਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਹੁਪਦ ਦੀ 0 ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ -2 ਅਤੇ 2 ਬਹੁਪਦ x ਜਮਾ 2 ਦੇ 0 ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ 0 ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਓ 0 ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਪਦ ਵਿੱਚ ਚਲ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਪਦ ਵਿੱਚ ਚਲ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਸ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬਹੁਪਦ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ x ਜਮਾ 2। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ p ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ? ਚਲ ਸੰਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਪਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ px ਬਰਾਬਰ x ਜਮਾ 2। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ -2 ਭਰਨ ਤੇ -2 ਭਰਨ ਤੇ -2 ਕਿੱਥੇ ਭਰਨਾ? ਚਲ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਆਓ ਚਲ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ -2 ਭਰੀਏ। -2 ਜਮਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਿਓ? 0। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਪਦ 0 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ -2 ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦੀ 0 ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੁੱਲ 2 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਜਮਾ 2। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਭਰਨਾ ਬੱਚਿਓ? 2।
चल संख्या की जगह ते 2 भर के देखते हाँ कि चल संख्या की जगह ते 2 भरिया, अगे की लिखिया 2, 2 जमा 2 बच्चों कितना बन गया 4। की ये बहुपद सिफर विच बदल गया? नहीं, सिफर विच नहीं बदलिया। इस तरह की 2 इस बहुपद की सिफर है? नहीं। इस तरह प्यारे विद्यार्थियों इस बहुपद की सिफर की बनी -2। -2 इस दिते हुए बहुपद की सिफर है। इस तो बाद अगे सवाल हल करते हैं। बच्चों बहुपद का मुल पता करते हैं। बहुपद px बराबर x - 1 x जमा 1 सानू दिता होया है। असी पहला बहुपद लिख लेने हाँ कि बहुपद की दिता है x - 1 x जमा 1, ये साडा बहुपद है। असी P0 P1 अते P2 पता करनी है। सब तो पहला P0 पता करने की कोशिश करते हैं। P0 पता करने लई असी चल संख्या की जगह ते 0 भरांगे। 0 - 1 0 + 1। 0 - 1 बच्चों कितना हुंदा है -1 ते 0 जमा 1 बच्चों कितना हुंदा है 1। -1 नूं जेकर 1 नाल गुणा कीती जावे तां उत्तर आ जाएगा -1। P0 का मुल बन गया -1। आओ P1 का मुल कढ़ीए। P1 का मुल पता करने वास्ते चल संख्या की जगह ते की भरांगे 1 के 2? 1, बिल्कुल ठीक, क्योंकि 1 असी पता करना है। 1 - 1 ते अगे 1 जमा 1, 1 - 1 0, 1 जमा 1 2 बन गया 2 0 0। P1 बन गया 0। अच्छा बच्चों इस बहुपद का मुल इस समय 0 बन गया, सिफर बन गया। तो इस बहुपद की जेकर सिफर लभनी होवे तां कितनी होवेगी? इस बहुपद की सिफर होवेगी 1, क्योंकि 1 भरन नाल असी इस दा मुल सिफर कढ़िया है। अच्छा चलो बच्चों अगे चलते हैं। P2 पता करते हैं। P2 पता करने लई चल संख्या की जगह ते 2 - 1 बन गया, अगे 2 + 1 बन गया। 2 - 1 1 है, 2 जमा 1 3, 1 नूं 3 नाल गुणा करिए तो उत्तर आ गया 3। इस तरह ये सी बहुपद का मुल P0 P1 अते P2 लई। आओ कुछ होर सवाल हल करिए। प्यारे विद्यार्थियों ये मेरे सामने गुणनखंड बनाओ दे सवाल हैं। असी गुणनखंड बनाने हैं। 4 बहुपद लिखे हुए हैं तुहाडे सामने। पहला है x की 2 जमा 2 x जमा 1। इस उपरंत है x की 2 जमा 6x जमा 9। इस तो बाद माइनस विच लगा होया है x की 2 - 1 ते x की 2 - 5x जमा 6। प्यारे विद्यार्थियों असी इस नूं एक एक्टिविटी राही तुहाडे नाल सांझी करांगे। बड़े ही रोचक तरीके नाल असी इस दे गुणनखंड बनावांगे। आओ मैं तुहानूं एक एक्टिविटी राही इन्हां दे गुणनखंड हल करने सिखावां। प्यारे विद्यार्थियों तुहाडे सामने बोर्ड ते कुछ कट आउट्स प्लास्टिक दे पए हैं। ये एक कट आउट है, इस उपर लिखा है x की पावर 2, भाव के ये वर्ग की शक्ल विच है। इस दी हर भुजा असी x मान ली है तो तुहानू पता है कि वर्ग का खेत्रफल भुजा गुणा भुजा हुंदा है। जेकर आ साइड x होवे इधर वाली साइड भी x होवे तां इस दा मुल कितना बन गया x की 2। अगले कट आउट्स प्लास्टिक दे मेरे कोल पए हैं। ये नीले रंग दे जमा दे हैं। ये है x दा, इस विच आ देखो x दे बराबर मुल है तो इधर वाली साइड छोटी साइड असी एक इकाई मान ली है। भाव के आयताकार ये एक पीस है,
ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਣ ਗਿਆ x ਗੁਣਾ 1 ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾਈ x ਚੌੜਾਈ 1 x ਗੁਣਾ 1 ਭਾਵ x ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ x। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਪੀਸ ਪਏ ਹਨ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਪੀਸ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -x ਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਪਲੱਸ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ x ਦੀ 2 ਜਮਾ 2x ਜਮਾ 1। ਬੱਚੋ x ਦੀ 2 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਮਾ 2x ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 1x ਤੇ 1x 2x। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਮਾ 1 ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਟ ਆਊਟ ਜਮਾ 1 ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੀਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਜਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਜਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਆਊਟ x ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੀਸ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ, ਕਾਰਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ, ਛੋਟਾ ਕੱਟ ਆਊਟ ਉਸ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੁੜ ਗਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਤੇ ਆਹ ਸੀ ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ 1। ਇਹ ਸੀ x, ਆਹ ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ 1 ਬਣ ਗਿਆ x ਜਮਾ 1 ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਸੀ x ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ 1 ਭਾਵ x ਜਮਾ 1। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀ 2 ਜਮਾ 2x ਜਮਾ 1 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣ ਗਏ x ਜਮਾ 1 x ਜਮਾ 1। ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਖੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਰੋਚਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ x ਦੀ 2 ਜਮਾ 2x ਜਮਾ 1 ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। x ਦੀ 2 ਜਮਾ 6x ਜਮਾ 9। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ x ਦੀ 2 ਤੇ 6x ਲੈਣੇ ਹਨ। ਆ 1x 2x 3x 4x 5x 6x ਤੇ ਜਮਾ 9 ਜਮਾ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਮਾ ਵਾਲੇ ਕੱਟ ਆਊਟਸ ਛੋਟੇ ਪੀਸ 9 ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ 9 ਪੀਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। 9 ਪੀਸ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਨੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਆਊਟਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਪੀਸ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੀਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਪੀਸ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੀਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪੀਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੀਸ ਇੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੀਸ ਲਗਾਤੇ ਮੈਂ? 1 2 3 4 5 6। ਇਹ ਸੀ x ਭਾਵ ਕਿ 6x। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੀਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਪੀਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ x ਦੀ 2 ਬਣ ਗਿਆ x ਦੀ 2 ਜਮਾ 6x। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? 9 ਪੀਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਜਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਇਹ 9 ਪੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗਾਕਾਰ ਜਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ x, ਅੱਗੇ 1 2 3 ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ x + 3 ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ x, ਇਹ 1 2 3 ਭਾਵ x + 3, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ x + 3। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ x ਦੀ 2 ਜਮਾ 6x ਜਮਾ 9 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਏ x + 3 ਗੁਣਾ x + 3। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਰੌਚਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। x ਦੀ 2 - 1, ਅੱਛਾ x ਦੀ 2 ਵਾਲਾ ਪੀਸ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ x ਦੀ 2 ਵਾਲਾ ਪੀਸ, ਵੱਡਾ ਪੀਸ, ਇਹ ਹੈ x ਦੀ 2 -1 ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ 1। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਲਾ ਪੀਸ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਰਗਾਕਾਰ ਜਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ x ਜਮਾ ਦੀ ਇੱਕ x ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਮਾ ਦੀ x ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦੀ x ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖਤਮ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ 2 ਇਕਾਈਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੀਸ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪੀਸ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪੀਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਦਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕਾਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਪੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਜਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਭਾਗ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ x, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 1 x + 1, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀ x, ਇਹ ਸੀ 1 x + 1 ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੀ x ਤੇ ਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪੀਸ ਸੀ 1 x - 1, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪੀਸ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਬਣਿਆ x + 1, ਇੱਧਰ ਬਣਿਆ x - 1, ਭਾਵ ਕਿ x ਦੀ 2 - 1 ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ x + 1 ਤੇ x - 1। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ x ਦੀ 2 - 5x + 6 ਵੱਲ ਕਿ x ਦੀ 2 - 5x। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 5x ਲੈਣੇ ਹਨ। ਮਾਈਨਸ ਦੇ 5x ਆ x ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 x ਦੀ 2 - 5x ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਲੈਣੇ ਹਨ। 1 2 3 4 5 ਬਣ ਗਿਆ, ਜਮਾ 6 ਜਮਾ ਵਾਲੇ 6, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ 6 ਪੀਸ ਜਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਪੀਸ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਦ ਡਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀ ਡਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ 2 - 5x + 6 -5x ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੀਸ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੀਚੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੀਚੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਸ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਲਗਾ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਲਗਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਵਾਲੇ ਪੀਸ ਲਗਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਪੀਸ ਸੀਗੇ ਕੁੱਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ 6 ਪੀਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਰਗਾਕਾਰ ਜਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਵਰਗਾਕਾਰ ਜਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀ x, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2 x - 2। ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ 3, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ x - 3। ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ x - 2 ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸੀ ਤੇ ਆ ਬਣ ਗਿਆ x - 3 1 2 3, ਭਾਵ ਕਿ x - 2 ਤੇ x - 3 ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਓ ਬੜੇ ਹੀ
ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਖੰਡ ਸਿੱਖੇ। ਆਓ